વિદ્યાર્થીની મિત્રો કેમ છો? મજામાં ને? બરાબર. ચાલો આપણે ધોરણ 9માં હિન્દીમાં पाठ 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये पाठ के बारे में समझेंगे। हरिवंश राय बच्चन ये पाठ के लेखक हैं। कवि के रूप में वो प्रतिष्ठित है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद, जो भी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। बच्चन जी को हिंदी में हलावाद का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है। हरिवंश राय बच्चन के पिता का नाम प्रताप नारायण और माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। इसके पिता इलाहाबाद के अंग्रेजी दैनिक पायनियर में काम करते थे। बच्चन घर में पुकारने का नाम था, जो आगे चलकर वंश गोत्र के रूप में चल पड़ा। बच्चन जी की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में के म्यूनिसिपल स्कूल में हुई थी। 1925 में हाई स्कूल तथा 1929 में बीए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। 1966 में बच्चन जी को तत्कालीन राष्ट्रपति की ओर से राज्यसभा का सदस्य चुना गया। कितना बड़ा सम्मान मिला, राज्यसभा में भी बैठक मिल गई। इसी वर्ष उनको 64 रूसी कविताएं पर सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार भी मिला। 1969 में 2 चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1976 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया, यानी पद्म भूषण भी उनको मिला। 1992 में उन्हें सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशानी मंत्रण, आकुल अंतर, सतरंगिनी हलाहल मिलन यामिनी सुत की माला, खादी के फूल, 2 चट्टाने, धार के इधर उधर आदि हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचनाएं हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर प्रवास की डायरी, नए पुराने झरोखे, टूटी छूटी कड़ियाँ आदि बच्चन जी की गद्य रचनाएं हैं। शोध प्रबंध, उमर खैम की मधुशाला, जनगीता, 64 रूसी कविताएं और नागर गीता इत्यादि। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। आपको इतना मैंने परिचय दे दिया, पता तो चल ही गया है कि हम हरिवंश राय बच्चन यानी अमिताभ बच्चन के पिता के बारे में बात कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे कवि थे। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठियों आदि में विवरण होने लगा। हरिवंश राय की पत्नी का नाम श्यामा, जिसके बारे में इस पाठ में लिखा गया है। दूसरी पत्नी तेजी बच्चन। प्रस्तुत आत्मकथांश के श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता को संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं।
कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ इस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है, यानी मेरी बीमारी श्यामा ने ली। ये लेख क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। હવે આપણે આ પાઠને નો થોડો સારાંશ જોઈ લઈએ અને વિભાગ 2માં આખા પાઠની સમજૂતી જોઈશું. હરિવંશરાય બચ્ચન છે ને, તેમને ગાંધીજીનું એક વાક્ય હતું. ગાંધીજી એવું કહેતા હતા કે બીમાર થવું ને એક અપરાધ છે, અને હરિવંશરાય બચ્ચન એની સાથે સહેમત હતા. તેઓ નાની મોટી બીમારીને તો ગણકારે જ નહીં, એવું નોંધ પણ ના લે કે મને માથું દુખે છે કે પેટમાં દુખે છે. નાની નાની બીમારીને ગણકારતા જ નહોતા, એની પરવા જ નહોતા કરતા. અને બીમારી હોય ને, કશું થતું હોય ને, તો પણ તેઓ કામ વધારે કરતા. એ સ્કૂલમાં ભણાવવા પણ જતા, ટ્યુશન પણ કરતા, અને લેખ કવિતાઓ પણ સાથે સાથે લખતા. એમનું લેખન કાર્ય પણ ચાલુ જ રહેતું. એટલે તે કિલ્પિંગનું ઉદાહરણ આપે છે બચ્ચનજી કે કિલ્પિંગ કોણ છે, તો એક અંગ્રેજી સુપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર છે. અને એમણે ઘણી બધી એ સાહિત્યકારે વાર્તાઓ પોતાને તાવ આવતો હોય ને એવી હાલતમાં લખી હતી. એવી જ રીતે બચ્ચનજીએ પણ દો ચટ્ટાને એમને પ્યુરિસીની બીમારીમાં લખી હતી. પ્યુરિસી એટલે કે ફેફસામાં પાણી ભરાઈ જવું. એમને એવું લાગતું હતું કે રોગની પાછળ ભાગવું જોઈએ નહીં. શ્યામા જ્યારે બીમાર હતી ને, બચ્ચનજી પણ સ્વસ્થ નહોતા. બંનેની બીમારી કંઈક આમ તેમ ચાલ્યા કરતી હતી. શ્યામાજીનો ને તાવ મહિનાઓ સુધી નહોતો છોડતો. અને બચ્ચનજીએ એક દિવસ એવું કહ્યું કે શ્યામાનો તાવ હું લઈ રહ્યો છું. એમના જીભ પર સરસ્વતી બેઠી હશે કે એ વાત સાચી પડી ગઈ. એમણે જેવું કીધું કે શ્યામાનો તાવ હું લઈ રહ્યો છું, તો ધીરે 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 શ્યામા સ્વસ્થ થવા માંડી, અને બચ્ચનજી ધીરે ધીરે બીમાર થવા માંડ્યા. બચ્ચનજી બીમાર હતા, એમને ઈલાજ કરાવવા જવાનું હતું, પણ પૈસાના અભાવે જતા નહોતા. તો શ્યામાએ શું કર્યું, એક દિવસ બ્રહ્માસ્ત્ર ચલાવ્યું. એટલે કે એવું કીધું કે જ્યાં સુધી તમે ડૉક્ટરને નહીં બતાવશો ને ત્યાં સુધી હું ખાઈશ નહીં. હવે પત્ની જો ખાઈ જ નહીં, ભૂખે રહે, તો એ પતિને કેવી રીતે પોસાય? દુઃખ તો થાય ને. અને એવું ચાલે પણ નહીં ને ખાધા વગર તો. એટલે બચ્ચનજી શ્યામાની જીદને લઈને ડૉક્ટર પાસે ગયા, અને ડૉક્ટરે કીધું કે બચ્ચનજી, તમને તો તપેદિક એટલે કે ક્ષયની બીમારી છે. અરે, આ ક્ષય નામ સાંભળતા જ બચ્ચનજી અને પત્ની હલબલી ગયા. ઈલાજ કરાવવાને તો પૂરતા પૈસા નહોતા, ઘરની હાલત પણ બરાબર નહોતી, માથા પર દેવું પણ હતું, અને બચ્ચનજીની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ. શ્યામા તો આ ક્ષયની બીમારી સાંભળીને ધ્રુજી ગઈ, પણ એણે પોતે સંભાળી લીધું કે હું જો ઢીલી પડી જઈશ, હું જો આવી રીતે હિંમત હારી જઈશ તો મારા પતિનું શું થશે. એટલે તરત સ્વસ્થ થઈ જાય છે અને પતિને હિંમત આપે છે, અને એ નિયમિત દવા લેવાનું પતિને કહે છે. તો પતિ કહે છે કે પણ બીમારીમાં પેલું દેવું ચૂકવવાનું છે એનું શું? તો એ એમ કહેતા હતા કે દેવું જો ના ચૂકવાય તો પછી મારી આબરૂનું શું. શ્યામા એમને હિંમત આપે છે, અને શ્યામા પતિની બીમારીમાં એકદમ ધ્યાન રાખે છે, સેવા મૂર્તિ બની જાય છે. બચ્ચનજીની નાની નાની બધી જરૂરિયાતોનું ધ્યાન રાખે છે, અને પતિને સમજાવે છે કે તમે ચિંતા ના કરશો. દિલ પર પથ્થર રાખીને કહે છે કે જો તમે મરી જશો ને, દેવું તો હું તમારા મૃત્યુ પછી પણ ઉતારી દઈશ, પણ તમે દેવાની ચિંતા ના કરશો. તમે વિચારો કે આવું એણે કેવી રીતે કીધું હશે પોતાના પતિને. એવી રીતે ડૉક્ટર
મુખર્જી પાસે પણ જાય છે બચ્ચનજી, ત્યારે પણ ત્યાં જઈને કહે છે કે મારી પાસે આ દવા કરાવવાના પૈસા નથી, ઈલાજ કરાવવાના પૈસા નથી. તો ડૉક્ટર મુખર્જી પણ એમને આવું કંઈક કહે છે, આખા બોલા સ્વભાવના હતા કે પૈસા ના હોય તો જાઓ મરો. આ બધા પડકાર આવે છે એમના જીવનમાં, અને ડૉક્ટર મુખર્જીનો આ કથન પડકારરૂપ લઈ લે છે અને વિચારે છે કે હવે નિરાશ તો થવું જ નથી. એટલામાં એમના ધ્યાનમાં એક લોહી કોનેની ચિકિત્સા પદ્ધતિ આવે છે. આ પદ્ધતિ થોડાક નજીવા ખર્ચોમાં જ થતી હોય છે, અને બચ્ચનજી આ પદ્ધતિથી પોતાનો ઈલાજ શરૂ કરે છે અને ધીરે ધીરે એમને એ બીમારીમાંથી બહાર નીકળે છે. શ્યામાએ બચ્ચનજીની ખૂબ સેવા કરી અને પોતે થોડી ઘણી બીમાર હોય તો એની ફરિયાદ પણ કરી નહીં, અને આમ પોતાની કોઈ મુશ્કેલી બચ્ચનજીને ના બતાવી. બચ્ચનજી નિશ્ચિત થઈ ગયા, એમને બહુ હિંમત આપી, એમને બહુ બળ મળ્યું અને એમણે એમની બીમારીમાંથી પોતે બહાર નીકળ્યા. જે દિવસે બચ્ચનજીની બીમારી દૂર થઈ, ક્ષયના તાવમાંથી તેઓ મુક્ત થયા, અને ત્યારે જ શ્યામાની બીમારી શરૂ થઈ, અને પછી એ શ્યામા ક્યારેય પણ સ્વસ્થ નહીં થઈ શક્યા. બચ્ચનજીએ એમના અંતિમ શ્વાસ સુધી પત્નીની સેવા કરી, સંભાળ લીધી, અને શ્યામાએ અંતિમ શ્વાસ સુધી બચ્ચનજીની સંભાળ લીધી, અને બચ્ચનજી માનતા હતા કે શ્યામાએ મારી બીમારી લઈને મને નિશ્ચિત રાખવામાં પોતે ખૂબ જ મોંઘી કિંમત ચૂકવી, કારણ કે પતિની સેવા કરવામાં એણે પોતાનું કરવામાં આખરે શ્યામાનું મૃત્યુ થાય છે. અને ખરેખર સાચા અર્થમાં શ્યામા બચ્ચનજીની અર્ધાંગીની પત્ની તરીકે સાબિત થાય છે. એ સાબિત કરે છે, એની પત્ની ધર્મ ખૂબ જ સારી રીતે નિભાવે છે. પાઠની સમજૂતી હું તમને આવતા વિડીયોમાં બતાવીશ. હવે આપણે આ પાઠમાંથી જે એક એક વાક્યના સવાલ છે તે જોઈએ. सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? तो छोटी मोटी बीमारियां, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, ऐसी बीमारियां रहती थी. लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं करना चाहते थे? हमने पाठ में देखा कि वो उपचार महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था, इसीलिए वो करना नहीं चाहते थे. बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया? मुक्ता प्रसाद ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया. ये सविस्तर उत्तर है, आप पाठ समझ लीजिए, फिर उसका उत्तर लिख लेना. आ पाठ में કેટલાક પર્યાયવાચી શબ્દ આવે છે. નુસ્ખા એટલે કે ઉપાય, તનખ્વાહ એટલે વેતન, શાખ એટલે પ્રતિષ્ઠા, ચુનૌતી એટલે લલકાર, સંચય યાની સંગ્રહ. એવી રીતે અગત્યના વિરોધી શબ્દ જોઈ લઈએ. ચીકના, ખુરદરા, મધુ, કટુ, ક્લેશ, શાંતિ, આશીર્વાદ, સાપ, बीमारी, स्वास्थ्य. शब्द समूह के लिए एक शब्द. 100 बरस जीने का आशीर्वाद. हम किसी को बोलते हैं ने कि 100 बरस जिएगा तू, 100 वर्षનો થજે, એટલે કે 100 बरस जीने का आशीर्वाद यानी शतायु भव. शुभ मार्ग पर चलने का अनुभव, स्वस्ति पंथा. जिसे चिंता न हो, चिंता मुक्त. आत्मा पर अंकुश, आत्मनिग्रह. अंग्रेजी पद्धति की उपचार प्रणाली एलोपैथी. આમાં મેં તમને કેટલાક મુહાવરા પણ આપ્યા છે. એ મુહાવરા તમે તમારી નોટબુકમાં લખી લેજો. ધન્યવાદ. શબ્દ સમૂહમાં છેલ્લામાં આત્મા પર અંકુશ, આત્મનિગ્રહ હ છાપવાનો રહી ગયો છે, તે તમે સુધારી લેજો.